ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವ. ಅಂತಹ ದೇವನಿಗೆ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಡಾರವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತವೇ ಒಂದು ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಗಿಡಮರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕಾಣಲಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಹ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನುವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಒದ್ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಮಾಡಿ ಬಡವರನ್ನು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ತರಹ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪನೆವಾಯಿತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ. ಆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ: ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದೊಪ್ಪು ಅಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ, ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. ಈ ವಚನವನ್ನು 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, हर इंसान जब ज़मीन पर पैदा होकर आते हैं, सबको पैदा करने वाला मालिक एक ही होता है, सबको पालने वाला एक ही होता है. वो भगवान अपना अंदर ही है समझकर जो इंसान रोज़ ज़िंदगी में याद करके जो धरती का ऊपर का अनाज, हवा, पानी, सूरज, चांद का उजाला, ये सब पाकर किसी दूसरे के जो गुनगाना गाने के बदले में हमारा अंदर बोल के जो याद करेगा ना, उसको इस धरती पे पैदा होके आके कुछ हासिल किया जैसा होता है. और एक बसवण्णा जी का वचन: जगव सुत्ति इप्पुदु निन्न माಯವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇಪ್ಪುದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ, ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದನು ಕಂಡಯ್ಯ, ಕರಿಯೇ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದೀ ಕೂಡಲ संगम देवा. देखो, ये वचन क्या किताब पढ़ने के बाद में हर इंसान से साथ प्यार मोहब्बत से जीने को सिखाता है.
क्योंकि सबको बनाने वाला एक ही है, सबका अंदर ही एक ही है। यह सच्चाई कैसा दिखता है? करिए कन्नड़ी बोले तो बड़ा हाथी के सामने एक छोटा कैमरा पकड़ो। उस जमाने में आईना पकड़ते थे, अब कैमरा है। एक छोटा कैमरा इडी बड़ा पहाड़ को भी उतार सकते हैं। वैसा ही इतना इस छोटा सा शरीर के अंदर इडी दुनिया का मालिक बसा हुआ है, अंदर है। ये सिखाता है हमारा महात्मा बसवण्णा स्थापित दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट, अनुभव मंडप, प्रजाप्रभुत्व केंद्र बसवा कल्याण की जमीन का वचन होता है। दुनिया का मालिक एक ही होता है। ये वचन मैं रोज रोज क्यों बना रहा हूं मालूम है ना आपको? आज मंदिर के नीचे मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये जात पात, ऊंच नीच, ये इसके चक्कर में अगर हम लोग आगे पड़ेगा ना, आगे दाने दाने को मोहताज होंगे। देश के अंदर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने का चले जाएगा। हर इंसान एक दूसरे को जरूरत पड़ता है। एक हॉस्पिटल है समझो, उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी खून का जरूरत पड़ता, उस वक्त कौन सा भी कास्ट का हम खून लेते हैं ना भाई। हाँ, जो भी खेत में अनाज पिकाता है, कोई मुस्लिम पिकाता है, क्रिश्चियन पिकाता है, लिंगायत पिकाता है, कोई पिकाता है, वो सब हम यूज करते क्या नहीं? ये सब सिखाता है हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप का विचार। मैं विनंती करता हूँ, इस देश में जब तक सांस में सांस रहेगा, इस सच्चाई को पढ़ो। 23 भाषा में वचन का किताब मिलता है और सब लोग प्रेम से रहेंगे। कोई झगड़ा का जरूरत नहीं, कोई पुलिस स्टेशन का जरूरत नहीं, कोई कोर्ट का जरूरत नहीं, कोई जेल का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इतना लास्ट में बोलते हुए, महात्मा बसवण्णा जी का विचार सूरज और चांद रहने तक अमर रहेगा और दुनिया के अंदर एक ही जमीन है। बसवा कल्याण के इतिहास सबका भला करने वाला है। ये मैं बोलते आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता और दुनिया के अंदर रहने वाले सभी जो शरणों का अभिमानी है, उन सबको मैं विनंती करता हूँ 145 करोड़ या दुनिया के पूरे लोगों को ऐसा विचार पहुँचाने का काम हम सब जिंदा रहने तक करना पड़ेगा। करे तो मुक्ति मिलेगा। मैं बोलते हुए लास्ट में सभी इंसानियत की जिंदगी को करने वाले सभी लोगों को मैं बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।